A very good morning to one and all present here. Please welcome all our dignitaries with great round of applause. Myself, Ms. Aditi Nitin Oza, have got this golden opportunity to welcome our guests. I would like to call upon stage our director, Dr. Satish Walpadi sir, to welcome our guest with his welcome speech. Yeah, good morning all. जेवण झालं नाही काय नाश्ता वगैरे काही Good morning all. Yes. So good morning everyone. Mr. Yogesh Patil sir, Gajanan Patil sir, my team members, my students. Really I'm very happy. There are two reasons for my happiness. One, that I think one of the youngest IAS officer is with us. And second, on this occasion, I am also getting opportunity to welcome my Jamais. These are my Jamais. My Zawai is here. As a person, I am also happy, and as a director of this institute, also I am happy because now you are in a phase to having your own goal, how to set up your goal and how to achieve that goals. In this journey, if you receive some guidance from the person, those who have achieved this goal, definitely this will be helpful in your future life. So that's why I'm also happy. So I officially welcome Mr. Yogesh Patil sir in Lotus Business School. And I will not take much of your time because we know that we are very eager to hear from him, his journey, how he set his goal, how he worked hard for achieve them, and how he achieved that his dream goal, and that will be more beneficial and motivating to you. So thank you Yogesh sir for coming, and thank you organizing committee for this function. Thank you very much. Today, we have Gajanan Bhavani sir, who is currently associated with IBM as a software engineer. So I would request Satish sir to please come up on stage and Gajanan sir to please come up on stage and Satish sir to felicitate him. Thank you. So proceeding with our session, I would once again welcome all dignitaries, our faculties, our staff, and all my dear friends. It's my honor to get introduced with our guest, Mr. Yogesh Patil sir.
Sir has completed his SSC in Marathi medium from Shilgaon village and secured distinction with 96.7% and HSC with 94.8% with flying colors. Sir completed his BTech Mechanical Engineering from Pune University and secured 8.6 CGPA. So all this course clearly indicates how focused and consistent performers Sir have been. After his graduation, Sir had clear vision for civil service. So he prepared for civil service exam and there also he secured 231 rank and that helped him to get post in IPS. And in 2020, he secured 63 rank in IAS exam. During all this journey, Sir have been fortunate enough to get support from his family. In 2020, Sir was allocated West Bengal cadre to IAS on basis of Civil Service Examination 2019. I am sure everyone over here is eager, after hearing all this, is eager to get interaction with Sir. I would request as Director Satish Walpade Sir to come on dais and Yogesh Sir to come on dais and felicitate him. Let's start directly if there is no issue. Anyway, I don't need a mic to speak with such enthusiastic audience. Still, I'll be using one. First of all, let me ask you, I have heard that most of you are from BSc Agri. So I think that most of you understand Marathi. कारण पुण्यामध्ये येऊन इंग्लिश मध्ये बोलणं मला आवडत नाही. Because I hardly अच्छा ऑनलाईन ओके सो जसं मी सांगितलं पुण्यामध्ये येऊन इंग्रजी बोलणे मला आवडत नाही कारण मग पुण्यामध्ये येऊन जर मी इंग्लिश बोललो आणि हिंदी बोललो तर पुण्याची लोक मला पुण्याचे नाही समजत किंवा तुम्ही पुण्यात येतात तेव्हा पुणेरी बोलणं गरजेचं आहे. सो आय हॅव लिव्ड हिअर सो पुणे इज माय सेकंड होम because I completed my graduation here. माझं graduation इथे झालेलं आहे. Still many a times it may happen that I may switch to English, okay? Because there are some technical terms will be there आणि तेव्हा माझं इंग्लिश मध्ये स्विच होईल किंवा असं पण होऊ शकते की मध्येच माझी बेंगॉली येईल कारण आता माझं असं झालेलं की मला 4 लँग्वेज येतात आणि मी वरून 3 लँग्वेज शिकतोय आणखी. सो इट मे हॅपन. तर मित्रांनो सगळ्यात महत्वाचं पहिल्यांदा तर मला खूप जास्त अनकम्फर्टेबल झालं जेव्हा सगळ्यांना मी तुम्ही एवढे यू पीपल आर व्हेरी वेल ड्रेस्ड आणि जसं तुम्ही तिकडे फोटो बघितला तसाच आम्ही ड्रेस करतो जेव्हा या सेटअप मध्ये असतो. बट हे एकदमच असं होतं की थँकफुली तुमचे डायरेक्टर सर त्यांनी मला अगोदर पण 1-2 वेळेस इन्व्हाइट केलं होतं पण अनफॉर्च्युनेटली टाइम मॅचअप नाही झाला आणि काल एकदम अचानक असं डिसाईड झालं आणि ऑन अ शॉर्ट नोटीस नक्कीच खूप चांगला प्रोग्राम तुम्ही अरेंज केलेला आहे. थँक्यू टू ऑल द ऑर्गनायझर्स अँड यू शुड थँक युअर डायरेक्टर सर फॉर दॅट. ओके तो सगळ्यात महत्वाचं आय डोंट वॉन्ट एनी स्ट्रक्चर्स इन दिस डिस्कशन. ओके सो लाईक आय हॅव स्ट्रक्चर्स वेन आय ट्राय टू अड्रेस एनी काइंड ऑफ ऑडियन्स. ओके तर जेव्हा मी ऑडियन्सला अड्रेस करतो तर आय गो विथ सम म्हणजे मी काहीतरी भाषण थोडंफार तयार करतो बट आय डिडंट प्रिपेअर एनिथिंग बिकॉज जेव्हा मला सरांनी सांगितलं पाठक सर आय थिंक सो पाठक सर इज हिअर. तर पाठक सरांनी पण सांगितलं दॅट भरपूर लोक बीएससी ऍग्रीचे आहेत आणि आपण मॅक्सिमम 2 कोर्सवर फोकस करतो. तर यापेक्षाही पुढे जाऊन मॅक्सिमम लोकांचं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे अँड यू आर इन द एज गॅप ऑफ 20 ते 25 वर्षाचा तुमचा एज गॅप आहे राईट. सो मोस्ट ऑफ यू आर इन दॅट एज ग्रुप. तर या एज ग्रुप 20-25च्या एज ग्रुप मध्ये सगळ्यात महत्वाची जी गोष्ट असते
जसं सरांनी सांगितलं ते म्हणजे तुमचं करिअर डिसाईड करणं आणि ते करिअर डिसाईड करून जे तुम्ही डिसाईड केलेलं आहे त्याला अचीव्ह करणं. जे तुम्ही डिसाईड करणं याच्यामध्ये खूप सारी प्रोसेस आहे. दो तुम्ही या इन्स्टिट्यूशन मध्ये ऍडमिशन केलेलं आहे, यू आर इन द MBA थिंग, ओके, परंतु इट मे हॅपन बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलान्सिंग. आय होप यू हर्ड द वर्ड. तर या फ्रीलान्सिंगच्या वर्ल्ड मध्ये असं काही नाहीये की तुम्ही त्याच फील्डला रेस्ट्रिक्ट राहायला पाहिजे. सो whatever field you may choose, we will talk today about deciding a career and achieving a career. कारण भरपूर लोक स्वप्न तर भरपूर पाहतात. आता माझं स्वप्न असेल की मला तर भारताचा पंतप्रधान बनायचंय, परंतु ते पॉसिबल आहे का मे बी असेल माहिती नाहीये जर तुमच्यामधल्या कोणी डिसाईड केला असेल तर. बट व्हॉट इट रिक्वायर्स टू अचीव दॅट पर्टिक्युलर ड्रीम. सो आय बी टेलिंग यू अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ माइन ओनली. जे मी हे स्वप्न बघितलं, मला हे माहिती नाहीये की म्हणजे तुमच्यामधल्या लोकांनी ऍटलिस्ट काल जेव्हा तुम्ही हे पोस्टर बघितलं असेल तुम्ही माझं नाव गुगल तरी केलंय का. जर तुम्ही सर्च केलं असेल गुगलवर तर यू विल गेट लॉट ऑफ व्हिडिओज, लॉट ऑफ भरपूर काही गोष्टी भेटतील. कारण मी मागच्या 2 वर्षापासून बऱ्याच प्लॅटफॉर्म्सवर ऍक्टिव्ह आहे, बेसिकली हेल्पिंग स्टुडंट्स आउट, ओके, मोस्टली इन द फील्ड ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन ओनली. बट आय विल टेल यू दिस शॉर्ट स्टोरी, ओके, की एक लहानशा गावामधला मुलगा, द जर्नी, जसं आपण म्हणतो गल्ली ते दिल्लीची जर्नी आहे, ओके. आम्ही लहानशा गावामधून जेव्हा निघालो तिथून, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम स्मॉल रुरल बॅकग्राऊंड ओनली, भरपूर लोक गावातली मुलं आहेत. तर तिथून ते आजपर्यंत एक थोडक्यात प्रवास सांगेल आणि त्यामध्ये सांगेल की गोल सेटिंग मी कशी केली होती, त्यासाठी सॅक्रिफाइसेस कुठले कुठले लागतात, त्यासाठी कुठले कुठले मी स्वतः कॉम्प्रोमाइजेस केले. अँड सगळ्यात महत्वाचं, ऍज शी हॅज डिस्क्राइब्ड इट, 10वीचे मार्क, 12वीचे मार्क आणि इंजिनिअरिंगचे मार्क सांगितले होते तुम्ही. तर कन्सिस्टन्सी, भरपूर लोक म्हणतात हार्डवर्क, बट आय थिंक कन्सिस्टन्सी इज द ओनली थिंग which can beat anything in the world. कारण अनलेस यू हॅव दॅट कन्सिस्टन्सी, जे सातत्य असतं, एखादी गोष्ट दररोज उठायचं आणि तेच करायचं, दररोज उठायचं तेच करायचं. जोपर्यंत ती गोष्ट तुमच्या आयुष्यात येणार नाही, so I'll be focusing a lot on consistency, how throughout these like मागचे जे 7, 8, 10 वर्ष होती, 2011 पासून असं म्हणेल जेव्हा लाईफ स्टार्टेड चेंजिंग अराउंड मी. तर या मागच्या 10 वर्षातल्या कन्सिस्टन्सी बद्दल पण मी थोडंफार बोलेल, ओके. सो मित्रांनो, आय थिंक मी 9वी किंवा 10वीला असेल तेव्हा आमच्या जिल्ह्याचे कलेक्टर होते डॉक्टर श्रीकर परदेशी, आणि तुम्हाला माहिती नसेल ते पुणे म्युन्सिपॅलिटीचे कमिशनर पण होते मागे, PCMCचे कमिशनर पण होते. तर डॉक्टर श्रीकर परदेशी वॉज कलेक्टर ॲट दॅट टाइम. आणि आमच्या शाळेमध्ये असं होतं की आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला दररोज जी प्रार्थना असते त्या प्रार्थनेमध्ये आम्हाला असं होतं की आम्हाला हे सांगायला लागायचं की तुमचं एम काय आहे. तर आता आम्ही सांगायचो आता नवीन नवीन एम काय आणणार, कोणी शिक्षक म्हणेल, कोणी डॉक्टर म्हणेल, कोणी इंजिनियर म्हणेल. मग आता मला नवीन एम भेटलं होतं की कलेक्टर बनायचंय मला. माझा नवीन शब्द होता, कोणालाही बाकी लोकांना माहिती नव्हता, तर आपल्याकडे काहीतरी नवीन एम आहे असं होतं. ते एकदम भंकश मध्ये काहीतरी चालू झालेलं होतं हे. म्हणजे मला पण नाही आठवत की म्हणजे मी का डिसाईड केला असेल. एवढं आठवतं की जेव्हा डॉक्टर श्रीकर परदेशी आमचे कलेक्टर होते त्यांनी खूप एक आमूलाग्र बदल आणला होता. एज्युकेशन असेल किंवा वॉटर मॅनेजमेंट मध्ये त्यांनी स्कूल शाळा बंधारा म्हणून एक कॉन्सेप्ट आणला होता, ज्याच्यामध्ये आम्ही काय करायचो की छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे नदी आहे, तिथे आम्ही एक बंधारा बांधायचो, आम्ही पाणी हे करायचो, सो दॅट द ग्राउंड वॉटर लेवल कॅन बी रिचार्ज, ओके. तर ह्या सगळ्यामधून मला एक इन्स्पिरेशन भेटलं की एक माणूस खूप काही गोष्टी चेंज करू शकतो. See, I'll be drawing the references from the administration because your course is also Master of Business Administration and our service is Indian Administrative Service. So basically it's administration on the both side.
So I'll be drawing the references from our service to your field. Okay, the administration field, that is business administration. तर हे पण काय आहे, हे पण ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे. उद्या चालून तुम्ही पण कुठल्या ऑर्गनायझेशनचं ऍडमिनिस्ट्रेशन करणार, तुम्ही पण कुठल्या ऑर्गनायझेशनचे हेड होणार. सो दॅट इज ऑल्सो ऍडमिनिस्ट्रेशन. तर सरांचं असं कार्य बघून मला असं वाटलं की ठीक आहे, आपण बनवू कलेक्टर. Now I just focus on these decisions I have made in my life. So 11th standard माझ्या वडिलांची अशी इच्छा होती की मी डॉक्टर बनायला. जसं आता माझा भाऊ आहे इथे, माझा दादा आहे आणि तो तर इंजिनिअरिंगला त्याने ऍडमिशन घेतलेलं होतं. तर आता वडिलांची अशी इच्छा होती की एक मुलगा इंजिनियर आहे आणि आपण जास्त टेन्शन घेत नाही आपल्या घरी. काय करतो, इंजिनियर डॉक्टर, हा सोपं दिसतंय, हा याच्यापैकी आपल्याला काही जास्त टेन्शन पण घ्यायचं नसतं. फॉर्च्युनेटली यू हॅव डन समथिंग एल्स. तर तुम्ही काहीतरी बीएससी ऍग्री केला असेल किंवा बी फार्म केला असेल, काहीतरी तुम्ही वेगळं तरी केलं. आमच्या वेळेस जास्त चॉईस म्हणजे आता तरी देतात का नाही मलाही माहिती नाहीये, पण हे सोपं असतं की आम्ही अगोदर इंजिनिअरिंग करतो आणि नंतर डिसाईड करतो आमच्या आयुष्यात काय करायचं. ओके, तर मग माझ्या वडिलांची इच्छा होती की मी डॉक्टर बनायला पाहिजे. माझी अशी इच्छा होती की मी म्हणजे पुढे जाऊन सिव्हिल सर्व्हंट बनायला पाहिजे. तर मला 10वी मध्ये चांगले मार्क होते. मग 11वीला मी असं डिसाईड केलं की ठीक आहे, आय टेक जनरल सायन्स, बोथ इंजिनिअरिंग आणि म्हणजे बायोलॉजी ऍज वेल एज मॅथ्स. ओके, मग सी दिस इज द टर्निंग पॉइंट. जेव्हा 12th स्टँडर्ड मध्ये मी गेलो आणि तेव्हा मी डिसाईड केलं की मला इंजिनिअरिंगच करायचं आहे. का तर इंजिनिअरिंग मध्ये 4 वर्ष असतात आणि 4 वर्षांनंतर मी सिव्हिल सर्व्हिसच्या प्रिपरेशनला जाऊ शकतो, विच इज माय अल्टिमेट एम. आणि तेच एमबीबीएस मध्ये एक तर 4.5 वर्षाचं एमबीबीएस असतं, त्याच्यानंतर इंटर्नशिप एमओशिप खूप मोठा एक पसारा असतो, त्याचा 6-6.5 वर्षाचा पसारा असतो. सो ऍट द एज ऑफ 17 ओनली, अगेन त्याच्यामध्ये खरंच माझा दादा इथे बसलेला आहे, त्याने आम्हाला मदत केली होती. तेव्हा मी डिसाईड केलं की नाही, मला डॉक्टर बनायचं नाही आणि मला इंजिनियर बनायचं आहे. This was the first decision in my life which I took, that I don't want to go for medical. हे डिसिजन घेतलं तर होतं, आता हे डिसिजन घेतलं गेलं. आता मग याच्या पुढे काय आहे, तुम्ही जेव्हा डिसिजन घेता तर ते तुम्हाला डिसिजन प्रूव्ह पण करायचं असतं. मग मी इंजिनिअरिंगचं डिसिजन घेतल्यानंतर आय स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट 1.5 year आणि 12वीला मला कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुण्यामध्ये ऍडमिशन भेटलं होतं. सी, सो वन्स यू टेक द डिसिजन यू नीड टू प्रूव्ह इट ऑल्सो. म्हणजे तुम्ही असं नाही की तुम्हाला बायोलॉजीची भीती वाटली म्हणून तुम्ही बायोलॉजी सोडला आणि तुम्ही इंजिनिअरिंगला गेले, असं नाही. तुम्ही इंजिनिअरिंगला गेले तर तिकडे सुद्धा तुम्हाला टॉप कॉलेजमध्ये ऍडमिशन भेटायला पाहिजे. सीयूपी इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र. आय हॅड गुड पर्सेंटेज ऑल्सो. तर सगळ्यात महत्वाचं हे की तुम्ही करिअर सेट करा, पण त्याचबरोबर त्या करिअरला दिशा देण्यासाठी मेहनत पण करता आली पाहिजे. दिस वॉज वन स्टेप ऑफ माय लाईफ. देन आफ्टर कमिंग टू पुणे, जसं मॅक्सिमम लोक पुण्याचे नसतील, राईट? पुण्याची लोकल किती लोक आहेत? हार्डली 2-3 लोक आहेत. म्हणजे मॅक्सिमम लोक पुण्याच्या बाहेरचे आहेत आणि फर्स्ट टाइमच पुण्याला आले असतील जेव्हा त्यांनी इकडे ऍडमिशन घेतलं असेल. पण अनफॉर्च्युनेटली कोविड वॉज देअर, आय थिंक. तुम्हाला माहिती नाही तुम्ही पुणे किती एक्सप्लोर केले. मग आम्ही जेव्हा पुण्यामध्ये आलो होतो 2013 साली, 2013ला आलो आम्ही. आणि मग असं होतं की आता तर 12वी झाली आणि आपल्याला कसं म्हणतात 10वी पर्यंत अभ्यास कर, त्याच्यानंतर काही जास्त टेन्शन नसतं. नंतर मग असं म्हणतात की 12वी पर्यंत अभ्यास कर, मग चांगलं कॉलेज भेटेल तुला, त्याच्यानंतर काही जास्त नसतं. मी सिरियसली घेतली गोष्ट, 12वी पर्यंत अभ्यास करायचा, त्याच्यानंतर काही नसतं. आणि खरंच पुण्यामध्ये आलो आणि आमचं कॉलेज खूप सेंट्रली लोकेटेड आहे, शिवाजीनगरला आहे. तर आम्ही एवढं जास्त अभ्यास तर काही केला नाही सुरुवातीला. आणि इंजिनिअरिंग मध्ये ठीक आहे, फर्स्ट इयरला असतो अभ्यास, पण आम्ही केला नाही. आणि मध्ये पुण्याला माहिती आहे गणपतीचं वगैरे चांगलं वातावरण असतं आणि आम्ही त्याच्यामध्ये खूप पार्टिसिपेट करायचो आणि कॉलेजमधल्या खूप इव्हेंटमध्ये मी पार्टिसिपेट केलेला आहे. तर मग तसंच एक झोन ऑफ माइंड होता की नाही अभ्यास करायचा नाही, बस झाला आता 12वी झाली. सी, देयर इज अ लॅप्स ऑफ माइंड that when I was in 10th standard I decided to do something. मी असं विचार केलं होतं की आय वॉन्ट टू डू सिव्हिल सर्व्हिसेस आणि त्याच्यामुळे मी एमबीबीएस सोडून दिला आणि मी इंजिनिअरिंग कडे आलो. परंतु मी माझी स्वप्न विसरलो. दिस इज कॉल्ड एज लॅप्स ऑफ माइंड ऑर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ युअर गोल. आपण काय करतो, आपलं एक लाईक आवर बॉडी इज मोर टुवर्ड्स कम्फर्ट. आपल्याला कम्फर्ट पाहिजे असतं की नाही, ते अवघड दिसतंय ना त्याच्यापेक्षा कमी बघू काहीतरी. But we never put ourselves out of comfort. And unless we put ourselves out of comfort, we are not going to achieve anything in our life.
आता तुम्ही केलंय, तुम्हाला माहितीये, तुम्ही MBA तुमच्याकडे भेटणार, MBA नंतर काहीतरी एक सॉर्ट ऑफ पॅकेज असेल, 5 लाख असेल, 10 लाख असेल. पण इथे बसून कोणी हे विचार केलाय का, नाही मी पण कुठला एंटरप्रेन्योर बनू शकतो? तुम्ही हे विचार केलाय का की तुम्ही कुठल्या प्रोजेक्टवर स्टडी करताय का, तुम्ही कुठल्या विषयावर स्टडी करताय का, तुम्ही कुठला प्रोजेक्ट हाती घेतलाय का? बघा मित्रांनो, हे खूप सोपं असतं. हे तर काय ढकल पास केल्यासारखं काम आहे. फर्स्ट इयर मध्ये, सेकंड इयर मधून प्लेसमेंट भेटली तर भेटली. हे आपण असंच करायचो शाळेमध्ये, तिसरी मधून चौथी मध्ये, चौथी मधून पाचवी मध्ये, पाचवी मधून 6वी मध्ये. When are you going to realize that you have grown up now and you need to stand on your own leg? But discussion खूप जास्त सिरियस होत आहे. पण everyone is mature here to understand that. आणि एंटरटेनमेंटच असली असते तर तुम्ही मला का बोलवलं असतं, कुठल्या तरी चांगल्या कॉमेडियनला बोलवलं असतं, राईट? सो इथे आय डिसाइडेड टू डू समथिंग लाईक दिस. आणि फर्स्ट इयर, सेकंड इयर ऑनेस्टली आय डिड नॉट डू एनिथिंग. अगेन इन थर्ड इयर ऑल्सो कॉलेज चांगलं होतं. आणि हा बाय द वे, फर्स्ट इयर मध्ये मला माझा खूप जास्त कमी पॉईंट राहिला होता, कारण अभ्यासच केला नव्हता. आता मी आमच्या कॉलेजला गेलो होतो आणि मला त्या मॅडम भेटल्या आणि मॅडमला बोललो, मॅडम मला तुम्ही 5च पॉइंटर दिला होता त्या विषयामध्ये. मॅडम बोलल्या की तेव्हा तो अभ्यास बंद केला नव्हता. तर असं होतं की फर्स्ट इयर आय डिड नॉट स्टडी वेल. देन फ्रॉम सेकंड इयर अगेन दॅट झोन ऑफ माइंड वॉज देअर आणि मी परत थोडंफार ट्रॅकवर आलो. I started my preparation for civil services examination when I was in final year. Final year मध्ये एकदम मी चालू केलं होतं. आणि जसं तुमच्या प्लेसमेंट्स येतात तसं आमच्याही कॉलेजला चांगली प्लेसमेंट आहे. म्हणजे CUEP मध्ये 100% प्लेसमेंट होते आणि चांगलीच प्लेसमेंट होते. आय हॅड अ व्हेरी गुड CGPA as she has told. सो हे होतं. पण मी अगोदर डिसाईड केलं की मला प्लेसमेंट नाही घ्यायची, मला प्लेसमेंट बसायचंच नाहीये, बिकॉज मला सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन करायचंय. पण मग आपला पण एक ब्रेकिंग पॉईंट येत असतो. मग HPCL आली. इफ यू नो द HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, राईट? तर HPCLचं पॅकेज खूप चांगलं होतं. आय थिंक इट वॉज अराउंड 14-15 lakhs per annum. मग आता मी तेव्हा घरच्यांना विचारलं की या कंपनीचं पॅकेज तर 14-15 लाख रुपये आहे, मग काय करायचं? Then again, my brother as well as my father supported in this. This is the role of family. आता याच्यामध्ये हे पण आहे की तुमच्या पालकांना पण तुम्हाला कन्व्हिन्स करता यायला पाहिजे. ते तुमचं कन्व्हिक्शन दिसलं पाहिजे. उद्या चलून मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही हे विसरू नका. आता एवढे लोक बसलेले आहेत, कोणाला तरी माझ्या गावाचं तरी नाव माहिती होतं का? ज्या गावचं तुम्हाला नाव माहिती नाहीये त्या गावातल्या मुलाचं तुम्ही भाषण ऐकताय. ज्या मुलाला तुम्ही कधी भेटले नाहीये, अँड इथे म्हणून इथे नाही, I have given speech in IIT Kharagpur, I have speech in IIT Kanpur, I have given speech in many other colleges which are famous in India. एकच गोष्ट आहे, even don't think that sky is limit. You always think that you are limitless. ज्या दिवशी तुम्ही स्वतःवर तुम्ही रेस्ट्रिक्शन पुट केलं की मी एवढंच करू शकतो, you are finished till that line only. I never put any kind of restriction on myself. आता सुद्धा I will tell you various stories. Now I'm in administration, so I'll tell you stories about that also. आपण हेच की आपला मित्र सर्कल काय आहे, आपलं हे काय करतात, अच्छा त्याने 5 लाखाचं त्याला पॅकेज भेटलं, आपल्याला 5,10,000चं जरी भेटलं आपण त्याच्यापेक्षा पुढे. बट वाय आर यू रेस्ट्रिक्टिंग युअरसेल्फ टू दॅट? तर तेव्हा मी डिसाईड केलं की तेव्हा माझ्या वडिलांना पण माझं कन्व्हिक्शन दिसलं दॅट आय वॉन्ट टू गो फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस. आणि त्यांनी ठीक आहे, दिस वॉज द सेकंड इम्पॉर्टंट डिसिजन ऑफ माय लाईफ. कारण काय होतं, जेव्हा तुम्ही पैसा कमवायला लागता तुमच्या आयुष्याचं भरपूर गोष्टी चेंज व्हायला लागतात. ज्या दिवशी तुम्हाला जॉब लागेल तेव्हा तुम्हाला कळेल. ज्या दिवशी पैसा हातात येतो, देन यू आर व्हेरी कॉन्शियस अबाउट टेकिंग डिसिजन्स. तुमची लाईक बिझनेस इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग. I don't know how do they teach you here, but I always think that business is all about taking the risk. You always put the risk on the market. You always put the risk that there will be always bull type risk. You never think that it will be bearish. You always think that it will be bullish. तर हे रिस्क तर तुम्हाला घ्यावी लागेल. देयर वॉज ऑलवेज रिस्क. आणि मी माझ्या वडिलांना सरळ शब्दामध्ये तेव्हा सांगितलं होतं, आय एम नॉट गिव्हिंग एनी काइंड ऑफ गॅरंटी की मी पास होणार आहे.
म्हणजे असं पण वाटायला नको की त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट दिली आणि 2 वर्षानंतर त्याचं आउटपुट 0 येते. पण ते तितक्याच कन्व्हिक्शन न तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे, बट आय विल पुट माय हार्ट अँड सोल इन इट. I will put my heart and soul in it. I will put my every drop of my blood in it. So I went to Delhi. आणि तेव्हा मी दिल्लीमध्ये प्रिपरेशन स्टार्ट केलं होतं. आणि तुम्हाला ही गोष्ट खोटी वाटेल, परंतु आमच्या आयुष्यामध्ये मला भरपूर लोक हे विचारतात की तुम्ही अभ्यास किती तास करता? किती तासाचा प्रश्न काय? म्हणजे अभ्यास सोडून तुम्हाला मग कामच काय असतं? ठीक आहे, यू आर इन कॉलेज लाईफ, आता थोडंफार तुम्ही इकडे तिकडे फिरता, पण जेव्हा तुम्हाला एक तुम्ही गोल पुढे ठेवलेला आहे, तुम्हाला ही गोष्ट अचीव्ह करायचं आहे, लेट्स से तुम्हाला एक ट्रेक करायचे तर वर ट्रेक पर्यंत जाईपर्यंत तुम्हाला काम काय? मे बी यू वॉन्ट टू डू सम रेस्ट. तर मी पूर्ण वेळ तेव्हा अभ्यासातच द्यायचो. आणि पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये आणखी आमची सगळ्यात महत्वाचं, इफ यू नो अबाउट सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन, परीक्षेचा कालावधी 1 वर्षाचा आहे. प्रिलिम्स, मेन्स, इंटरव्ह्यू हा खूप 1 वर्षाचा मोठा कालावधी आहे. सो तुम्हाला मेंटली, फिजिकली सर्व गोष्टीने पण फिट राहणं गरजेचं आहे. The other thing many people are neglecting here, most of you look very fit, but please focus on your health also. कारण nowadays they are not focusing on their health. Okay, just one point it came across my mind. So ही परीक्षा करताना सगळ्यात महत्वाची जर कुठली गोष्ट लागायची तर ती म्हणजे कन्सिस्टन्सी. म्हणजे दररोज उठायचं, दररोज 30 पुस्तकं वाचायची आणि दररोज, म्हणजे सकाळी उठलं तर आज काहीच नवीन नाहीये, 30 पुस्तकं वाचायची, त्याच टाइमला बसायचं, त्याच खुर्चीवर बसायचं, त्याच टेबलवर बसायचं, त्याच लोकांना वेळ करायचं. आणि तेव्हा तर असं होतं की मी मित्रांशी बोलणं बंद करून दिलं होतं, जी युपीएससी सोडून बाहेरची मित्र आहेत. का? तर असं होतं की मग, आणि तेव्हा आय वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, तर तेव्हा असं होतं की तुम्ही कुठल्या तरी तुमच्या मित्राचा फोटो बघता आणि तो कुठेतरी हिमालयामध्ये फिरायला गेलाय, लद्दाखमध्ये फिरायला गेलाय, आणि तुम्ही इकडे बघताय की तुम्ही हे काय पुस्तक वाचताय, तर कुठे ना कुठेतरी तुम्हाला वाटतं की तो किती मजा करतोय. आणि आमचे असे मित्र होते की सगळ्यांनी जॉब घेतला होता, सो दे वर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. सो दे वर अर्निंग अँड दे वर स्पेंडिंग इट. तर तुमच्या डोळ्यासमोर हमेशा ते राहणार. सी, इट कम्स लेट बट इट विल बी वर्थ इट. Though it came late for me because there was a process associated with it. पण आता त्यांना पण माहिती आमची लाईफ काय आहे त्यांची लाईफ काय आहे. अगेन आय एम नॉट कम्पेअरिंग की त्यांची लाईफ वाईट आहे किंवा आमची लाईफ चांगली आहे. वी हॅव गॉट डिफरंट पॅरामीटर्स अँड डिफरंट सेटअप्स. पण मी हेच सांगतो की गोल मधून भटकता नाही गरजेचं आहे. तुम्हाला हे वाटतं की त्यांची लाईफ चांगली आहे, मी परत जाऊ का, मी परत जॉब घेऊ का? यू नीड टू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. यू नीड टू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. तुम्हाला हेच दररोज सांगायचं. मी माझ्या आरशावर लिहून ठेवलं होतं की मला पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये सिलेक्ट व्हायचंय. तर दररोज उठल्यानंतर माणूस एकतर गोष्ट बघतो ती म्हणजे आरसा. तर मला ते इट यूज टू ऑलवेज रिमाइंड मी, नो, आय हॅव टू गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. अँड दॅट हॅपन्ड. आय गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. त्यामध्ये खूप एक इंटरेस्टिंग असा एक मोमेंट झाला होता, which shows your determination and perseverance. असं झालं होतं की आमचं कसं असतं, जे आमचा पेपर पॅटर्न असतो, आमचा मेन्सचा जो पेपर पॅटर्न असतो, सलग 5 दिवस परीक्षा असते. आता तर 3 दिवस आणि मध्ये 5 दिवस गॅप आणि परत 2 पेपर असतात. तर सर असं असतं त्याच्यामध्ये की तुम्हाला 50 पेजेस लिहायचे असतात. देर आर 20 डिफरंट क्वेश्चन्स. 20 वेगवेगळे क्वेश्चन. म्हणजे एक प्रश्न, आता तुम्ही 10वी पर्यंत तुम्ही इतिहास भूगोल शिकलेला आहे, तर एक प्रश्न विचारतील 1857च्या उठावावर, दुसरा प्रश्न विचारतील की हिंदी महासागरामध्ये वादळ काय येते, तिसरा प्रश्न विचारतील अमेरिकेची इकॉनॉमी अशी का चाललेली आहे. सो दे आर 20 डिफरंट क्वेश्चन्स. यू हॅव टू राईट 50 मिनिंगफुल पेजेस. प्रश्न वाचायचा, प्रश्न समजायचा, उत्तर लिहायचं. सकाळी 9 ते 1 12 पेपर, मध्ये 12 ते 2 सुट्टी, परत 2 ते 5 पेपर, परत तेवढंच लिहायचंय तुम्हाला. उद्या परत 9 ते 12 पेपर, परत 2 ते 5 पेपर. यामध्ये एका पेपरमध्ये असं झालं होतं की माझी काहीतरी गफलत झाली होती. मी एका प्रश्न, आणि तिकडे असतं की क्वेश्चन आन्सर प्रिंटेड असतं, म्हणजे क्वेश्चन प्रिंटेड असतात, त्याच्या खालीच उत्तर लिहायचं असतं. तर अशी एक माझी गफलत झाली की मी एका प्रश्नाचा आन्सर दुसऱ्या याच्यामध्ये लिहिलं होतं. आणि इट वॉज अ ब्रेकिंग पॉईंट फॉर मी. कारण मी 1 वर्ष खूप जास्त, जसं तुम्हाला सांगितलं, खूप जास्त अभ्यास केला होता. आणि त्या टाइमला डायरेक्ट माझ्या डोळ्यामध्ये अश्रू आले की आय एम नॉट गोइंग टू क्लिअर दिस एक्झाम दिस टाइम. बिकॉज इट हॅपन इन 2 क्वेश्चन्स आणि इट इज मेक ऑर ब्रेक. तुमचे 20-25 मार्क चालले गेले आणि
त्या विषयामध्ये माझे ऑलमोस्ट 50 एक मार्काची नुकसान झाली होती. सो आय गॉट व्हेरी इमोशनल ऑन दॅट डे. आणि मला असं वाटलं की माझी 1 वर्षाची मेहनत बेकार झाली गेली. आता हा पेपर होता आणि याच्यानंतर दुसरे 2 पेपर होते, जो आमचा ऑप्शनल सब्जेक्ट असतो, जो खूप इम्पॉर्टंट असतो. तर आता माझी अशी इच्छा होती की आता तर मी नापास झालोय. सो दॅट थॉट केम इन माय माइंड. मित्रांनो, माझ्याजवळ 5 दिवस होते. मी हे डिसाईड केलं फक्त त्या दिवशी रात्री, नापास होईल, काही हरकत नाही, नापास होऊ दे. मी नापास होईल तर आजच्याच पेपरमुळे नापास होईल. जो 5 दिवसानंतर पेपर येणार आहे, त्याच्यामध्ये मी जसा परफॉर्मन्स करणार होतो त्याच्यापेक्षाही वाढीव परफॉर्मन्स करेल. पण त्या पेपरमुळे मला नाही नापास व्हायचं. आजचा पेपर खराब गेला, आय टोटली ऍक्सेप्ट इट. पुढचे 5 दिवस आय डोंट एक्झॅजरेट बिकॉज नॉर्मली आय डोंट डू दिस. नॉर्मली मी 10-12 तास अभ्यास होतो. दिस इज अगेन नॉट एक्झॅजरेशन. 10-12 तास अभ्यास खूपच नॉर्मल. आम्हाला आता सुद्धा मी 10-12, तुमचे शिक्षक लोक बसतात 10-12 तास ऑफिसमध्ये बसावंच लागतं. तुम्ही लोक इकडे तिकडे फिरता, परंतु 10-12 तास बसतोच कोणी, पॉसिबल आहे. Those 5 days I studied every single day for 16 hours a day. मी त्या रूमच्या 5 दिवस बाहेर नव्हतो गेलो. मी हेच विचार केला की मी नापास होईल, काहीच हरकत नाही, पण मला या पेपरमध्ये नापास नाही व्हायचं. 5 दिवसानंतर मी तो पेपर दिला. मी महाराष्ट्रामध्ये त्या पेपरमध्ये पहिला आहे आणि ऑल इंडिया मी त्या पेपरमध्ये चौथा. मला 325 मार्क होते. पूर्ण ऑल इंडियामध्ये मी चौथा होतो. So this shows your determination. This shows your acceptance. This shows your perseverance. तुम्ही ठरवलंय ना, ठरवलंय तर तुम्हाला करायचं. त्याला ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नाहीये. आणि ज्या पेपरमध्ये मी तुम्हाला बोललो, जो पेपर माझा खराब गेला होता, त्या पेपरमध्ये मी जसं तुम्हाला बोलत होते, मला 50 मार्क कमी पडले. माझ्या सेकंड अटेम्प्ट मध्ये त्याच्यामध्ये मला 60 मार्क जास्त आहे पुढच्या वर्षी. कारण मला माहिती होतं की आय वॉज गुड इन इट. फक्त माझी चूक झाली आणि त्याच्यामुळे मला कमी मार्क पडले आणि मला माहिती होतं हे. सो आय पुट कॉन्शियस एफर्ट्स आणि त्याच पेपरमध्ये मला 60 मार्क पुढच्या वेळेस जास्त आहेत. याचा पुढचा पॉइंट येतो मित्रांनो, की एकदा तुम्ही सक्सेस अचीव्ह केलं ना, ती यश तुमच्या डोक्यात जातं. तुम्ही हवेमध्ये उडायला लागता की अच्छा मला 10 लाखाचं पॅकेज भेटलं, मला 10 लाखाचं भेटलंय, 15 लाखाचं भेटलंय, जेवढंही असेल. See, we are doing the business. We will talk about money in your case. In our case, we don't talk about money. Again, you are restricting yourself. तुम्हाला 10 लाखाचं पॅकेज भेटलं, but why do you think that you only deserve that? तुम्हाला असं का वाटतं की तुम्ही तेच डिझर्व करता? असं पण असू शकतं, तुम्हाला काहीही भेटू शकतं. जसं बोललो, यू कॅन बी युअरसेल्फ एंटरप्रेन्योर. I got selected into IPS officer, but जसं होतं की मी स्वप्न बघितलं होतं की मला तर IAS ऑफिसर बनायचं आहे. तेवढं झाल्यानंतर सुद्धा I again sat down, again studied that. आमच्याकडे असं नसतं की तुम्ही अच्छा तुम्हाला हे झालं की परत सगळी परीक्षा परत द्यावी लागते, पूर्ण प्रोसेस, प्रिलिम्स, मेन्स, इंटरव्ह्यू परत द्यावा लागतो. सो अगेन आय सॅट फॉर स्टडी आणि मी परत प्रिलिम्स, मेन्स, इंटरव्ह्यू दिला आणि परत दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये दिस शोज नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड. आय थिंक मी आत्ताच वाचत होतो, तुमच्या इन्स्टिट्यूटचं जे सरांनी लिहिलेलं आहे, तुमच्या डायरेक्टर सरांनी लिहिलेलं आहे, आय थिंक नॉलेज, ॲटिट्यूड, एक्सपिरियन्स, स्किल अँड एक्सपोजर, KSAEE. That attitude is very, very important. Whatever you are going to be in your life, तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही जे काही बनणार आहात, शिक्षक बनणार आहात, काहीही बनणार आहात, शिक्षक बनणार, इंजिनियर, डॉक्टर, नाउ यू हॅव कम्प्लीटेड MBA, बिझनेसमॅन, बिझनेसवुमन, जे काही बनणार आहात तुम्ही, that attitude will decide your destiny. ओके, तर सेकंड अटेम्प्ट मध्ये पण तसंच झालं. आय कॅरीड दॅट ॲटिट्यूड अँड दॅट रिअली हेल्प मी.
या जर्नीमध्ये तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आय डिसाइडेड समथिंग, मी ठरवलं की मला कलेक्टर बनायचं. मी अगदी म्हणजे आय डोंट कॅरी एनी फिल्टर्स. म्हणजे मला हे खोटं बोलायला किंवा असंच काहीतरी करायला आवडत नाही, कारण गावाकडची मुलं साधी साधी भोळी असतात. तुम्ही पण तशीच आहे, मी आणि मला खूप बरं वाटलं मी जेव्हा तुमच्यामध्ये आलो, कारण ऑडियन्स नुसार बोलावं लागतं आणि इट गिव्ह मी व्हेरी कम्फर्ट. ओके, तर जे तुम्ही डिसाईड करता ते खरंच सत्यात उतरवणं, त्यासाठी जे हा मधला तुम्हाला हे वाटतंय, मेनी पीपल दे थिंक दॅट इट इज अ ओव्हरनाईट सक्सेस, बट दे डोंट नो हाऊ लॉंग दॅट नाईट वॉज. त्यांना असं वाटतं की अरे बापरे, हा सिलेक्ट झाला, ही वॉज नॉट एनिथिंग लास्ट डे, आणि आज तो कुठला तरी मोठा माणूस झालेला आहे. परंतु त्याच्या मागचा परिश्रम किती आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितले, वेगवेगळ्या सिच्युएशन, डिसिजन्स, सॅक्रिफाइसेस तर म्हणजे भरपूर अशा गोष्टी आहेत की यू हॅव टू बी लाईक. आत्ता सांगतो तुम्हाला मी, आता माझं असं होतं की मी दिवाळीपर्यंत थांबू, पण अनफॉर्च्युनेटली आमच्याकडे एक सिच्युएशन आली आणि दिवाळीसाठी सुद्धा मी माझ्या घरी नाही जाणार आहे. आमचा जॉब असा आहे, आय वॉज टेलिंग, आम्ही आता एक वन थिंग, यू बिईंग इन द MBA, HR जे आहे, ह्युमन रिसोर्स, दो इट इज अ ह्युमन रिसोर्स और काही पण रिसोर्स असो, इट इज आवर डेली लाईफ. जेव्हा तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये येता, तुमच्यासाठी डेली लाईफ आहे, कारण तुम्हाला एवढा ह्युमन रिसोर्स मॅनेज करायचा असतो. आमच्याकडे आम्ही एक स्कीम इम्प्लिमेंट करत होतो, त्याचं नाव आहे द्वारे सरकार. ओके, द्वारे सरकार म्हणजे आम्ही काय करत होतो की, आता तुम्ही पण भरपूर लोकांनी केलं असेल, राशन कार्ड असेल, आधार असेल, किंवा भरपूर साऱ्या सर्व्हिसेस, आम्ही त्या सर्व्हिसेस लोकांच्या घरी जाऊन डिलिव्हर करत होतो. यामध्ये आम्हाला आमचा स्टाफ सकाळी 8 पासून ते रात्रीच्या 8 पर्यंत आणि कंटिन्युअसली 45 दिवस आम्ही पूर्ण, हे तर मी माझ्या डिस्ट्रिक्टचं बोलतोय, आम्ही सर्व राज्यामध्ये केलं होतं. आणि यामध्ये मग कोणाला सुट्टी हवी असते, कोणाला काही हवं असतं, कोणता सिटीजन येतो त्याची वेगळीच समस्या असते. यामध्ये जे तुमचं मॅनेजमेंट असतं, अल्टिमेटली यू आर गोइंग टू बी मॅनेजर्स अँड ऍट द लिडरशिप पोझिशन ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्कर्स. सो ट्राय टू गेट दॅट लीडरशिप स्किल इन यू. कारण नंतर जे तुमचा जो लोअर स्टाफ आहे, जे तुम्ही डायरेक्शन देणार त्या डायरेक्शनला तुमची जशी एनर्जी आहे, 45 दिवसामध्ये आम्हाला आठवत नाही की आम्ही रात्री 8-9च्या अगोदर घरी आलोय आम्ही. आणि तर तुम्हाला मी इलेक्शनचं सांगतच नाहीये, इलेक्शन मध्ये तर आणखी जास्त आमची अवघड परिस्थिती असते. देन आय टेल यू वन थिंग अबाउट रिसोर्स मॅनेजमेंट. तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये रिसोर्स मॅनेजमेंट आणि तुमच्या उद्याचं पण जेव्हा तुम्ही फ्युचरमध्ये जाणार तेव्हा पण रिसोर्स मॅनेजमेंट करणं खूप गरजेचं आहे. लोकांना हमेशा हे वाटत असतं की माझ्याकडे तर काहीच नाही, माझ्याकडे काहीच नाही, माझ्याकडे काहीच नाही, मी कसं काय करणार, माझं हे आहे, माझ्याकडे माझी इंग्लिश चांगली नाहीये, माझं हे चांगलं नाहीये. आता इंग्लिशचे आपल्या मुलामध्ये आय डोंट नो, देर इज सो मच ऑफ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट दिस. आता तुम्ही BSc ऍग्रीची मुलं असाल, तुम्ही म्हणजे BSc ऍग्रीच्या कॉलेजमध्ये एवढं इंग्लिश तर बोलत नाही, बट याच्यामध्ये इंग्लिश इज जस्ट अ कम्युनिकेशन मीडियम. आणि when it is just a tool, definitely that can be learned. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगेल मित्रांनो, तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो आहे तुमच्यामधला, त्याला बाजूला काढा. कारण जोपर्यंत तो तुम्ही बाजूला नाही काढणार, यू विल बी ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट की मी याला नाही बोलायला पाहिजे किंवा मी हे नाही करायला पाहिजे, कारण मी हा इंटरव्ह्यू दिला तर ते मला जज करतील. पीपल आर देअर टू जज वेदर यू डू इट गुड और बॅड. तुम्हाला काय वाटतं की आम्ही म्हणजे हे झालो तर आम्हाला लोक जज नाही करत? भरपूर लोक जज करतात. वी आर ऑलवेज इन द पब्लिक, आय ऑलवेज. परंतु तुम्हाला ह्या, यू हॅव टू बीट दिस फिअर इन यू अँड यू हॅव टू मूव्ह फॉरवर्ड. आणि सगळ्यात महत्वाचं, जर वन सिग्निफिकंट आय वुड लाईक टू टेल यू इज, खरंच तुम्ही तुमचं स्वतःचं विजन काय बघता?
जे आई वडील मित्र शिक्षक ह्या गोष्टी तर म्हणजे दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू ऑर रेस्ट्रिक्ट यू, पण तुम्ही तुमचं स्वतःचं विजन काय आहे? कारण गोल सेटिंग करतानाच आपण खूप जास्त चुकतो. डू यू गाइज नो अबाउट SWOT analysis? Strength, weakness, opportunities and threat. Have you done? So I can ask anyone, okay? I can ask 3 strengths of you and you should be able to tell. तर स्वतःचा SWOT analysis करा पहिल्यांदा, की तुमची स्ट्रेंथ काय आहे, विकनेस काय आहे, तुम्हाला कुठले थ्रेट्स आहेत. And once you do that, definitely it will be helpful to you. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की स्वतःला लिमिट नका करू. आता तुम्ही MBA केलं याचा अर्थ असा नाहीये की तुम्ही बिझनेस मध्ये जायला पाहिजे. There can be anything. And more than that, now I am becoming a little bit spiritual after going to West Bengal and after reading Rabindranath Tagore. Okay, so I think the more than that, the purpose of the life is happiness. Now it's up to you from which thing you are going to derive it. The ultimate purpose of life is happiness. म्हणजे इथे येऊन तुमच्यासोबत इंटरॅक्ट करणं, डेफिनेटली दॅट इज गिव्हिंग मी हॅपीनेस. दॅट्स व्हाय आय एम हिअर. आणि मी हे तुम्हाला सांगेल, कधीच कुठल्या गोष्टीचं बर्डन घ्यायचं नाही. जर तुम्हाला ते वाटत असेल की ही एकदम वर्थलेस गोष्ट आहे, त्याच्यामध्ये करण्यामध्ये यू आर वेस्टिंग 2 थिंग्स, युअर एनर्जी अँड टाइम. कारण व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग विथ द निगेटिव्ह एनर्जी, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव्ह इट. म्हणजे ते एकदम कारल्याची भाजी खाण्यासारखं आहे. असं आहे की त्याच्यामधून काही अचीव्ह नाही होणार आहे. ओके, so I will I'll say this to you: whatever you are going to do in your life, do that with happiness, do that with enthusiasm. It will make your life easy. Basically, it will make your life easy because once you are happy about whatever you are doing, तुम्हाला खरंच चांगलं वाटतं की नाही होऊन जाईल. ओके, सो I think I had म्हणजे मला खूप जास्त लिमिटेशन येतं when I go to interact with the people from people different from our field, because I cannot tell you more things from the administration because I don't know whether you can relate that you can relate with that or not. I would like to just say few things as Pathak sir told me that आपण इकडे agri field चे किती लोक आहेत, if you can raise your hands. So maximum people. So yes, definitely I'd like to appeal this to you coming from administration. तुम्हाला फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन माहिती आहे का? सेल्फ हेल्प ग्रुप माहिती आहे का? इज इट अ पार्ट ऑफ सिलेबस? FPG, FPO? अच्छा, ठीक आहे. पार्ट ऑफ द सिलेबस जरी नसेल, जसं सर बोलले की देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज वेअर यू विल गेट रिक्रुटेड, इनपुट आणि आउटपुट. आउटपुट मध्ये जसं मॅप्रो आहे आणि इनपुट मध्ये जसं बायर आहे, विच इज अ सीड प्रोड्युसर आय थिंक. ओके, अगेन आय वुड से डोंट लिमिट दिस टू दिस मच ओनली. भारतामध्ये एवढं जास्त पोटेन्शियल आहे, कारण आम्ही वर्क करतो ऍग्रिकल्चर फील्ड सोबत. आता आय एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आय एम करंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जे आम्हाला मार्केट करायचं आहे. इट इज अ वर्ल्ड फेमस थिंग बट वी डोंट नो इट. आम्ही ते लंडन ऑलिम्पिक्स मध्ये पाठवलेलं आहे. एक आमच्याकडे तुलाई पंजी राईस आहे, मेनी ऑफ यू ऑल्सो डोंट नो इट. इट्स अ अरोमॅटिक राईस. आपल्याला बासमती माहिती आहे, पण तुम्हाला कोणाला माहिती आहे की बासमती ओरिजिनल कोणता असतो आणि खोटा कोणता असतो आणि खरा कोणता असतो? Nobody of you can distinguish. तर त्याच्यासाठी इंडियामध्ये एक प्रोसेस असते, त्याला म्हणतो आपण जॉग्राफिकल इंडिकेशन, GI टॅग म्हणतो आपण त्याला. तर आमच्याकडे त्या प्रॉडक्टला GI टॅग आहे, बट अनफॉर्च्युनेटली we were not able to market it. There are thousands of products like this in India. जर तुम्ही ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्सची क्रेज बघितलं, इफ यू गो टू, हॅव यू गॉन टू दोराबजी? पुण्यामध्ये दोराबजीला तुम्ही गेलाय का? तीच साखर आपण बाजूच्या दुकानामध्ये घ्या, बाजूच्या दुकानामध्ये ती साखर 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलोला भेटेल. दोराबजी मध्ये घ्या, तुम्हाला 100 रुपये किलो साखर भेटेल. सो व्हॉट इज द डिफरन्स? दे आर मार्केटिंग इट इन देअर ओन वे. सो देर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर ऑल ऑफ यू इन इंडिया. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँड प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंट त्यांच्याकडे खूप साऱ्या स्कीम्स आहेत.
सो इफ यू वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर ऑन युअर ओन, कुठलाही तुम्ही एसएचजी ग्रुप, कुठलंही एखादं विलेज पकडून तुम्ही खूप काही करू शकता. आता तुम्हाला आमच्या गावची गोष्ट सांगतो. आमचं गाव बऱ्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये फेमस आहे आणि आमच्याकडं विमेन दे डू टेलरिंग. त्यांच्याकडे एक एसएचजी ग्रुप आहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आणि ते टेलरिंग करतात. तर ते पर्टिक्युलर क्लोथ्स हे करतात. आता मध्ये आपण महाराष्ट्रामध्ये प्लास्टिक बॅन केलं. जेव्हा आपण प्लास्टिक बॅन केलं होतं तेव्हा बॅग्स लागत होते. कुठल्याही सेल्फ हेल्प ग्रुपला जरी धरून तुम्ही बॅग्स तयार करायचं काम चालू केलं आणि तुम्ही त्याला मार्केट करायचं चालू केलं, बिकॉज दे हॅव द स्किल टू मेक इट, बट दे डोंट हॅव द मार्केटिंग स्किल. जे तुमच्याकडे आहे मार्केटिंग स्किल तुमच्याकडे आहे, जे त्यांच्याकडे नाहीये. सो दिस इज हाऊ द बिझनेस वर्क्स. हे सोपं नाहीये जे मी बोलतोय, डेफिनेटली इट इज नॉट इझी, पण यामध्ये पण एक्सप्लोर करा. and definitely people in the pharma and health, you are lucky, कारण India anyway is a growing industry and it is a hub for healthcare. Okay, तर तुमच्याकडे तर भरपूर स्कोप आहे, पण people who are doing especially in agriculture, because even I didn't hear about it, कारण आम्ही स्वतः आम्हाला मार्केट करायचं आहे, तर वी आर लुकिंग फॉर व्हेरियस आयडियाज. आमच्याकडे गव्हर्नमेंट फोर्स आहे, आमच्याकडे some money is there, definitely we are always crunch of money, government job पण असतो, पैशाची तंगी असते, पण definitely skill also we do lack the skill. तर हे तुम्ही कुठे ना कुठेतरी वापरणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही फक्त एवढं करत असाल की हा ठीक आहे, कुठल्या तरी कंपनीमध्ये पोस्टेड राहू, पुण्यामध्ये राहू, मुंबईमध्ये राहू, ठीक आहे, ऑफिसमध्ये बसून काम करू, मजा नाहीये त्याच्यात. See, you should earn good money for yourself. But again, sitting on the table, again, you have to think, what is your potential? म्हणजे हे असायला पाहिजे, कारण तुमचं एक एक्सपोजर जे आहे, as Pathak sir has told me, you have got good exposure of industries. तर तुम्ही त्या गोष्टीवर पण फोकस करा. खूप गरजेचं आहे, इंडियासाठी तर खूप गरजेचं आहे. And again, coming from administration, at least do one thing for our country, be a good citizen, which we are not. Be a good citizen, definitely that will enrich our country in many ways. Okay, so I think I had this much to offer to all of you, but I would like to take many questions as much as possible. If I can take questions and any sort of question related to civil services or with your own career path or with whatever it is. So like again, that would be very personalized discussion related to you. So if like I welcome all the questions, if you can ask questions. Sir, please. Success rate in our exams is very best. What? त्यांना माहित द्या. What about the candidates who fail in IFL? Very good question, sir. I call it, आपण एक गोष्ट आपण इंडियामध्ये बोलतो, डेमोग्राफिक डिव्हिडंड. We are using this term that India is very youth country आणि आपल्याकडे खूप जास्त लोक आहेत, and we call it demographic dividend, but that is turning into demographic disaster. Why? Because we lack skills. जे लोक तुम्ही एकदम बरोबर बोलले, काय होऊन जातं, होप वाढत जाते. पहिल्या वर्षी नाही झालं, दुसऱ्या वर्षी प्रिलिम्स पास होतो, तिसऱ्या वर्षी मेन्स पास होतो, चौथ्या वर्षी इंटरव्ह्यूला जाऊन नापास होतो, पाचव्या वेळेस. ह्याच्यामध्ये काय होतं, तुम्ही पास आउट होता कुठल्या तरी 22व्या वर्षी तुम्ही पास आउट होता आणि 28व्या वर्षापर्यंत तुम्ही त्या प्रोसेसमध्ये युअर रिस्क टेकिंग एबिलिटी श्रिंक्स डाऊन. आणि ती मुलं काय करतात, मग आता जेवढं मला माहितीये त्याच्यातली भरपूर लोक ज्यांना कळतं की लवकरच आपलं नाही होणार आहे, मे बी त्यांचं चांगलं अकॅडमिक बॅकग्राऊंड असेल, इफ दे आर फ्रॉम IIT, ते कुठल्या तरी जॉब करतात, किंवा मग आता UPSC इटसेल्फ हॅज बिकम अ व्हेरी बिग इंडस्ट्री, एज्युकेशन हॅज बिकम अ व्हेरी बिग इंडस्ट्री. तर मग कुठल्या तरी इन्स्टिट्यूट मध्ये शिकवणं, पेपर इव्हॅल्युएट करणं किंवा टेक्निकल जॉब्स करणं, हे असं चाललेलं आहे. किंवा मग देर आर लॉट ऑफ PSUs, मग गव्हर्नमेंटच्या वेगवेगळ्या एक्झाम आहेत त्याच्यामध्ये चाललंय. बट डेफिनेटली दॅट पॉइंट कन्सर्न्स मी अ लॉट. I have got a student community of 54,000 on Telegram, if you know. म्हणजे टेलिग्राम जर ऍप माहिती असेल तर मी दर दिवशी हे सांगत असतो, कारण आपण करतो, परंतु थोडंफार तरी प्लॅन बी असायला पाहिजे. कारण जसं तुम्ही बोलले, हे जो आहे सक्सेस रेट खूप कमी, तर ते कठीण आहे. इवन आय एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट, की आता आम्ही करतोय की जिथे जिथे पॉसिबल असेल आम्ही काहीतरी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय. But very good question. Any other, somebody else was asking, please.
मेक शुअर दॅट यू आर ऑडिबल. त्यांना माहित आहे. Firstly, thank you, sir, for coming. And my question is, when you consider yourself, you are a now successful person. When you consider yourself, you are now successful person. I think there is no definition of success. Because when you say you are successful, again, you are stopping your journey till that point. If I say that I am successful today, then I am limiting myself and I am saying that there is nothing beyond it. म्हणजे सक्सेस कशाला म्हणायचं? 10वी मध्ये 95% पडले सक्सेसफुल. मग तुम्ही म्हणता की आता पुढे काही नाहीये. 12वी मध्ये पडले सक्सेसफुल म्हणजे पुढे काही नाहीये. सो आय थिंक दॅट हंगर शुड बी देअर. अर्थ काम मोक्ष जे आहे आपलं, आपण त्याला पुरुषार्थ म्हणतो. ओके, धर्म अर्थ काम मोक्ष. काम जे आहे ज्याला आपण खूप निगेटिव्ह मध्ये टाकलेलं आहे, दॅट ग्रीड, सम ग्रीड शुड बी देअर इन द पॉझिटिव्ह वे. हे शास्त्रामध्ये पण सांगितलेलं आहे की काहीतरी करण्याची, काहीतरी नवीन आर्टिस्टिक करण्याची किंवा काहीतरी आयुष्यामध्ये हे करण्याची. आय डोंट थिंक दॅट नोबडी कॉल्स देमसेल्व्स लाईक successful. If you are calling yourself successful after achieving something, then you are limiting your potential, I would say. Because sir, my next question is related to that question. Vichara. How successful people think? Successful people think. I'm not successful, so again, it is irrelevant question for me. It is said that the civil service examination need a constant and sustained hard work. How did you keep yourself persistently motivated? And what was your source of inspiration? Nice question. So again, जसं मी बोललो की yes, खरंच ती consistency गरजेची आहे. But one driving force behind that was always की मी ठरवलं होतं ते. मला अचीव करायचं होतं ते. जेव्हा तुम्ही ठरवता काही की तुम्हाला हे करायचंय, तुम्हाला हे करायचंय, जसं तुम्ही ठरवता आज आम्हाला इथे जेवणला जायचंय, त्याच्यामध्ये वडील नाही बोलले, आई नाही बोलले, नाही आम्हाला तर जायचं. So when you yourself decide something, that onus is always on you to prove yourself. So that was always a motivation behind me. की मी ठरवलं तर मला करायचं. So तेच होतं नेहमी. Give others also opportunity to ask questions. Okay, you can ask your last question. Last question is, what is the source of energy? Like you are said, I'm studying 12 hours and all. And similarly, you are now again work for 12 hours. So how you energy for that work? Energy तर हे असतं की like you always seek for some kind of happiness, no? तर मग आम्हाला हेच होतं की आता काम करण्यामध्ये पण असं आहे की मग see, there is a very small incident during COVID. That incident, like, it changed something in me. I'll tell you the story. आमचा एक मित्र आहे, त्याला मी कॉलेजमध्ये पण कधी बोललो नाही एवढं जास्त. कॉलेज होऊन माझी 4 वर्ष झाली आणि तो मुलगा कुठल्या तरी परीक्षेत पास झाला. सो आम्ही कॉलेजमध्ये कनेक्टेड आहे, आमची कम्युनिटी आहे. आय कॉंग्रॅच्युलेटेड हिम ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे. त्याचा उलटा मेसेज येतो मला, my father is in a very critical condition because of COVID and he is not getting bed. And that person was in Gujarat, सुरत मध्ये. तर आता आमची कम्युनिटी खूप स्ट्रॉंग आहे, आयएस लोकांची कम्युनिटी खूप स्ट्रॉंग आहे. त्याच्या वडिलांना मी कधी बोललो नाही. मी बघितलं होतं एक दोनदा, कारण आम्ही हॉस्टेलमध्ये जेव्हा राहायचो त्याची रूम आमच्या अक्रॉसच होती. In 30 minutes we could arrange bed for that person. And that person was literally in the last stage and we could save him. आणि मला त्याच्या आईचा कॉल आला होता. And his mother was crying. And on that day it really changed something in me. मला असं वाटलं की मी तर काही एवढं जास्त केलं नाही, because I had to do just call. मला फक्त कॉलवर बोलायचं होतं की तिथल्या तिथे जे पोस्टेड आहेत त्यांना सांगितलं होतं, सर प्लीज यू नीड टू अरेंज वन बेड फॉर मी. तर मी त्यांना सांगितलं होतं आणि ते अरेंज इट. अँड आय वॉज टेकिंग जस्ट, आमचं हे काम असतं की आम्ही इनपुट घेत राहतो. अँड दॅट रिअली चेंज समथिंग इन मी. आणि मला त्या दिवशी वाटलं की मे बी हॅपीनेस इज दिस. सो दॅट गिव्स अस एनर्जी. Thank you, sir. प्लीज.
Which habits? I think one is important is focusing on myself and not others. Second is consistency. And third is always focusing on health. Health is always a priority for me, and that habit really, because I think ते खूप रुटीन इम्पॉर्टंट असतं की तुम्ही कुठल्या टाइमला झोपता, कुठल्या टाइमला उठता, कुठल्या टाइमला तुमचं ब्रेकफास्ट लंच डिनर होतं. That changes everything in your life. So that is one thing I'm very consistent with it since last so many years. So that thing changed my life really. What was your initial reaction when you see your rank on UPSC? So first reaction when second time ला तर ठीक होतं. जो फर्स्ट टाइम आय गॉट सिलेक्टेड तेव्हा मी दिल्लीमध्ये होतो. दिल्लीमध्ये होतो आणि असं आम्हाला कळालं होतं की रिझल्ट येणार आहे. आणि त्यावेळेस असं होतं की मी माझ्या आई बाबाशीच बोलत होतो की रिझल्ट येणार आहे. आणि मग माझ्या मित्राचा त्यांचा फोन मग होता आणि माझ्या मित्राचा फोन आला की असं असं रिझल्ट लागला, तू पास झाला. आणि फॉर्च्युनेटली देवर ऑल्सो ऑन कॉल ॲट दॅट टाइम. आणि मी त्याला सांगितलं परत चेक कर. असं व्हायचं की मी सांगायचं लोकांना आणि परत काहीतरी व्हायचं नाही, परत चेक कर. मग त्याने परत चेक करून सांगितलं नाही नाही तू पास झालाय. सो जे असं होतं की मी मार्केटमध्ये होतो तेव्हा, मार्केटमध्ये होतो, मला काही बोलता पण आलं नाही. मग तिथून मी लगेच माझ्या रूमवर गेलो आणि माझे रूममेट वगैरे बसले होते. दे वर ऑल्सो व्हेरी हॅपी. सो इट वॉज अ प्रिटी ॲबनॉर्मल थिंग. कारण मला अपेक्षा नव्हती की माझं होईल, कारण माझं असं हे सगळ्या परिस्थितीमध्ये झालेल्या होत्या आणि माझं सिलेक्शन होईल का नाही मला माहिती नव्हतं. इट वॉज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड अँड आय वॉज रिअली हॅपी. हा सेकंड टाइम जब हुआ तो सेकंड टाइम आय वॉज ॲट होम ओनली. दुसऱ्या वेळेस थोडंसं माहिती होऊन जातं की तुमचं सिलेक्शन होणार आहे आणि मग ती एक्साइटमेंट नसते. ओके, तर ते होतं पहिल्या वेळेस तर खूप चांगलं होतं. प्लीज. I have a very good communication skill, I think, and confidence. You need to have that particular self confidence in you. I think ते तुमच्याकडे जोपर्यंत तुम्ही ते सेल्फ डाऊटच्या समोर जाता ना, then everything is easy for you. सेल्फ डाऊट तुम्हाला थांबवतो. आता रिसेंटली आय वेंट टू लद्दाख आणि लद्दाख मध्ये आम्ही we were on 18,000 feet, which is the world's highest motorable pass. ओके, तर खारदुंगला जे आहे आणि तिकडे ऑक्सिजन घेणं पण कठीण आहे, कारण ऑक्सिजनची लेवल ड्रॉप होते 60 आणि 5 असतो. आपली नॉर्मल असते 94 असते. It was difficult for us to believe that, and we were not. आम्ही असं काही नाही 2 दिवसामध्ये ट्रिप प्लॅन केली तर जाऊ, पण आम्ही गेलो, आम्ही केलं. ते म्हणजे that gives you confidence की हा, then you need to go beyond that self confidence, self doubt. तर तेच आहे थोडंफार, ते तुम्हाला अडॉप्ट करणं गरजेचं आहे. आता खूप जास्त ऑनलाईन अवेलेबल आहे, तो आय थिंक देर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू दॅट. हा मॅडम. Lavasna is a very beautiful place. Okay, तर म्हणजे खूपच असं एकदम मसुरीचे एकदम स्नोफॉल वगैरे होतं आणि खूप थंड वातावरण असतं. सो ऑलवेज इट यूज टू बी 5 डिग्री सेल्सिअस 10 डिग्री सेल्सिअस. सो इट वॉज व्हेरी ब्युटिफुल. आणि मग तुम्ही एवढं सगळं हार्डवर्क करून जाता, 2 वर्ष तुम्ही कुठल्या मित्रांना भेटले नसतात, कुठल्या याच्यामध्ये इव्हेंटमध्ये गेलेले नसतात, आणि त्यानंतर लबासना इज अ व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स फॉर यू. And academy is also situated at a very beautiful place, and we used to get dressed up like this. So that was a treat for us. बस चांगले कपडे घालायचं, बस टाइमपास थोडाफार करायचं, तसंच होतं. Academic side मध्ये yes they teach you a lot of things regarding administration, but you get to learn that once you go in field. So academic time was best time, and we do miss academy. असं असतं त्याच्यामध्ये की डेली असं काही रायटिंगचं तर आमचं खूप जास्त रायटिंग असतं, परंतु रायटिंग असं असतं की मग डायरेक्ट टेस्ट लिहायचे असतात. ज्या दिवशी टेस्ट लिहायची त्या दिवशी टेस्ट लिहायचीच आहे. आणि मॅक्सिमम इट वॉज अ रीडिंग थिंग, बट आय हॅड अ हॅबिट टू मेक नोट्स. मला खूप जास्त नोट्स बनवायची सवय आहे. माझ्याकडे मी सगळ्या गोष्टीच्या नोट्स बनवायचो. तर मी असं म्हणेल की 60-40 असेल, रीडिंग 60 and रायटिंग 40. प्लीज. Sir, many aspirants clears the exam but fails in interview. So what is your approach to clear the interview and what questions you have asked?
मला त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला होता माझ्या सेकंड इंटरव्ह्यू मध्ये. द पर्सन बोर्ड वॉज मनोज सोनी. ही इज अन अकॅडमी. सो मी जसं तुम्हाला सांगितलं, फर्स्ट क्वेश्चन दॅट पर्सन आस्क्ड मी, व्हॉट सॅटिस्फाईज यू इन युअर लाईफ. मी त्यांना एकच गोष्ट सांगितली, सर हॅपीनेस सॅटिस्फाईज मी. अँड त्यांनी हे सांगितलं होतं की व्हॉट इज हॅपीनेस फॉर यू. त्यांनी मी सिंपल सांगितलं होतं, सर इफ आय स्लीप पीसफुली ॲट नाईट दॅट गिव्स मी हॅपीनेस. त्यांनी पुढचा प्रश्न विचारला, देन व्हॉट गिव्स यू पीसफुल स्लीप ॲट नाईट. त्यांनी मी सांगितलं, सर व्हॉट एव्हर आय एम डुईंग इन द डे टू डे लाईफ, दॅट इफ आय डू इट विथ पॅशन, आय डू इट विथ एन्थुझियाझम, दॅट गिव्स मी हॅपीनेस. खूप जास्त आन्सर आवडलं होतं. सर असं काही नाहीये, ते विचारतात कुठलेही प्रश्न विचारू द्या, परंतु अगेन इफ यू हॅव द कॉन्फिडन्स, इफ यू आर ऑनेस्ट अँड जेन्युइन इनफ, दे गिव्ह यू मार्क्स. तर भरपूर सारे क्वेश्चन आहेत, आय नीड नॉट गो इन टू डी. तर विचारतात, वेगवेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन विचारतात. आय वॉज नॉट इन सर्व्हिस. जेव्हा मी IPS झालो होतो तेव्हा आम्हाला मध्ये गॅप असतो. आय वॉज नॉट इन सर्व्हिस ॲट दॅट टाइम. सो आय हॅड हॉलिडेज ओनली. तर मी तेव्हा प्रिपेअर केलं होतं. Sir, what are the best way cover current affairs for UPSC? हा खूप डीप क्वेश्चन आहे आणि इथल्या ऑडियन्ससाठी नाही आहे. यू जस्ट गो ऑन YouTube channel, you will get a big video for this. No, like that is the simplest answer I can give, because again it will be difficult for me की 2 मिनिटांमध्ये तुला काहीतरी सांगू आणि ते योग्य नाही राहणार. त्यापेक्षा माझा 15 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे तो बघ प्लीज. आजकालची तरुण पिढी सर अपेक्षित जर यश नाही भेटलं तर लगेच डिप्रेशन मध्ये जाते, नाराज जाते किंवा एखादं ठरवलेले माहिती सोडून द्यायच्या मार्गावर जाते. फॉर एक्झाम्पल माझे बरेचसे मित्र असे की पॅन्डेमिक मध्ये फायनान्शियल कंडिशन होते, पुन्हा सोडून घरी जाऊन परत शेतीला लागले किंवा व्यवसायाच्या मार्गावर. आणि सर आमच्याही बाबतीत तसंच बऱ्याचदा घडलेलं आहे. सर जे ठरवलं ते झालेलं नाही. तर त्यावेळेस जर तुम्ही स्वतःला आम्हाला सेल्फ मोटिवेट करण्यासाठी जेव्हा आम्ही त्या गोलवर शिकून आल्यासाठी काय सांगाल? अगेन व्हेरी गुड क्वेश्चन. बरं, इथे टीचर्स पण बसलेले आहेत. तुम्ही हे गोष्ट ऑब्झर्व केली आहे का की मागच्या 15-20 वर्षामध्ये जे इन्स्टंट गुरु आहेत त्यांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. राम रहीम, I don't need to take names because they are not famous, they are infamous. इन्स्टंट गुरु. पहिला आपण काय करायचो, पहिला आपण गणपती आणि यांची म्हणजे जे पण आपले आपले गॉड आहेत त्यांची आपण पूजा करायचो, कारण वी यूज टू बिलीव्ह इन देम. पण आता आपल्याला काय, जो एकदम असं जादू करून काहीतरी काढून दाखवेल, जो काहीतरी भंडारा देईल आपण इथे लावू, ह्याचं एक प्रमाण वाढलेलं आहे. बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलायझेशन वी हॅव मूव्ह टुवर्ड्स इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन. इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन कडे आपण चाललेलो आहे, विच इज व्हेरी डेंजरस. सगळं काही आहे की मला आता, सो दिस इज द थिंग, बिकॉज ऑफ आवर टेम्पररी प्लेजर वी आर नॉट रेडी टू टेक दॅट परमनंट पेन. सॉरी, आय टूक रॉंग विथ, बट फॉर टेम्पररी प्लेजर आपण ते एक जे लॉंग टर्म एफर्ट घेऊन आपल्याला काहीतरी जे आयुष्यामध्ये अल्टिमेट जे पाहिजे ते आपण कुठेतरी विसरतोय. तेच आहे की आपण आपल्याला पाहिजे की मला हे आता भेटलं पाहिजे. तर पीपल आर इन टू दॅट. आणि कोविडने तर हे आपल्याला अगोदर शिकवायला पाहिजे की वी शुड बी व्हेरी पेशंट, वी शुड बी व्हेरी काम, वी शुड बी व्हेरी कंपोज. गव्हर्नमेंट स्कीम आम्ही लॉन्च करतो, त्याच्या 20 वर्षानंतर त्याचं कुठेतरी दिसायला लागतं. लोटस स्कूल हॅज बीन इस्टॅब्लिश्ड रिसेंटली. आताच तुम्ही स्कीम केली, आताच तुम्ही कॉलेज काढलं, पुढच्याच वर्षी 100 लोकांची प्लेसमेंट तुम्ही एखाद्या मोठ्या कंपनीमध्ये करा, नाहीये पॉसिबल. एखादं इन्स्टिट्यूट, एखादं जेव्हा आपण बीज लावतो ते, इफ यू नो, तुम्हाला बांबूचं माहितीये का? बांबूची ग्रोथ प्रोसेस माहितीये का कशी असते? बांबूची एकदम सुरुवातीची आय थिंक 10-12 महिने एकदम लहान, शेवटच्या 28 दिवसामध्ये त्याची ग्रोथ होते. नाही आता ते काहीच दिसत नाही म्हणून दिलं काढून, तर तसं नाही चालणार ना. यू हॅव टू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ. आता हे खूप जास्त ज्ञान झालं, परंतु दिस इज हाऊ लाईफ इज. जी सर. Maybe relate my case. हाँ हाँ. In our discussion, you go for Vipassana. हाँ. Now about Rabindranath Tagore and spirituality. हाँ. So
ह्याचा रोल हम्म. तुमच्या कन्सिस्टन्सी as well as confidence level, Hmm. presence of mind. हा. त्याच्यामध्ये कसा यूज झाला because in our timetable, because again you are IAS and they are MBA. So in MBA timetable, in the weekly timetable, we put some sessions for meditation compulsory for all students. बऱ्याच वेळा त्यांना त्याचं इम्पॉर्टन्स सांगत असतो, but the age factors हा of हा हा हा. so seriousness maybe काही स्टुडंटचा एवढा नसतो. हा. So please focus on Ha. how this will relate and how this Definitely. gives you confidence. मला पण असं ते अगोदर असं वाटायचं की हे गरजेचं नाहीये, बट आय यूज टू टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. म्हणजे जसं इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन बद्दल बोललो. हॅव यू डन एनीवन विपश्यना 10 days कोर्स? एनीवन? यू आर नॉट. ओके. 10 दिवस विपश्यनाचा कोर्स होता जो मी पुण्यातच केलाय 2018 मध्ये होते. 10 दिवस मला माझ्या रूममेटचं नाव माहिती नव्हतं जो माझ्यासोबत राहत होता. इट वॉज नॉट अलाउड. तुम्ही तुमचा फोन नाही कॅरी करू शकत, तुम्ही कुठलं पुस्तक नाही कॅरी करू शकत, तुम्ही कोणाला बोलू नाही शकत, डोळ्याने नाही, वर्ड्सने तर नाहीच नाही, डोळ्याने पण नाही, तुम्ही कोणाशीच बोलू नाही शकत. And that instilled a lot of patience in me. And Vipassana teaches you to accept things. Whatever is happening, you need to accept it. कारण जोपर्यंत तुम्ही ऍक्सेप्ट करत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याच्यावर सोल्युशन फाइंड आउट करू शकत नाही. अँड मेडिटेशन काम्स युअर नर्व्स. अगेन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर जॉब. कारण आता आम्ही सांगतो, मी तेच सांगत होतो बहुतेक यांना, की आमच्याकडं असं होतं की एक प्रोसेशन चालू होतं आणि त्या प्रोसेशन मधून आमच्या पोलीस फोर्सवर ते दगडफेक करत होते. आता बाय ट्रेनिंग पोलीस फोर्स इज अजाईल, दे अटॅक, परंतु त्यांना अटॅक करण्यासाठी परमिशन लागते आमची, बिकॉज वी आर मॅजिस्ट्रेट. सो वाय देर इज रोल डिफरन्स, वाय देर इज डिफरन्स इन ट्रेनिंग, बिकॉज दे ऑलवेज थिंक दॅट वी यूज अवर माइंड. आणि ते यूज करण्यासाठी तुम्हाला ऑलवेज कामनेस लागते. नाही 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 ते दगड मारताय, करा रे गोळीबार, झालं मग ते पूर्ण नॅशनल मीडिया इंटरनॅशनल मीडिया पर्यंत चाललं ते. सो इन युअर लाईफ आपण काय करतोय की आज म्हणजे हे खूप जास्त होते की आपण इन्स्टंटली रिॲक्ट करतोय प्रत्येक गोष्टीला. वी डोंट टेक दॅट टाइम. दॅट टाइम गॅप प्रोव्हाइड्स, इट बिकम्स बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन ओनली. सो आय थिंक इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. आय वॉज नॉट, बट म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे देवामध्ये मानणं किंवा याच्यामध्ये मानण्यापेक्षा मी थोडंसं त्या थॉट प्रोसेस मध्ये खूप जास्त इन्व्हॉल्व केलेले स्वतःला. आय डू रीड बुक्स किंवा आय डू प्रॅक्टिस माय सेल्फ. डेफिनेटली इट गिव्स यू good thoughts and it is very important for your life, I think. Please. Good afternoon, sir. First of all, thank you very much for coming here and delivering such a wonderful speech and motivating us. So already some of the questions are already asked by my colleagues and friends. So my question is that how you have prepared for your interview? What was your experience regarding panel members, and what was your experience regarding question you have came across? And second question is that फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये तुम्हाला IPS कॅडर मिळालं, तुम्हाला व्हायचं होतं IAS. एक फर्स्ट जो अटेम्प्ट असेल मी म्हणेल की तो फेल्युअरच वाटत असेल तुम्हाला. सो मोस्ट ऑफ ऑल आपण असं म्हणतो की सक्सेस स्टोरी वाचल्यापेक्षा फेल्युअर स्टोरी ज्यावेळेस आपण वाचतो त्याच्यातून बऱ्याच स्ट्रॅटेजीज आपल्याला मिळतात. तर मला तो एक्सपिरियन्स तुमच्याकडून ऐकायला नक्की आवडेल की त्या फेल्युअर मधून तुम्ही स्वतःला कसं सावरलं आणि परत ती ग्रीप कशी मिळवली की नाही मला IASच बनायचं आहे. बिग क्वेश्चन. ओके, प्लीज सिट डाऊन. सगळ्यात महत्वाचं पहिलं त्यांनी इंटरव्ह्यूचं विचारलं. तर इंटरव्ह्यू मध्ये पहिलं जे माझा इंटरव्ह्यू होता, द पॅनल चेअरमन वॉज BS बस्सी. ही वॉज फॉर्मर कमिशनर ऑफ पोलीस, दिल्ली पोलीस. ओके, 6 फूट उंच माणूस आहे, एकदम असं म्हणजे त्यांचा तुम्ही जस्ट यू सर्च BS बस्सी ऑन गुगल. आय ट्रस्ट यू, यू वोंट सी एनी पिक्चर विथ स्माइल. तो माणूस हसतच नाही, म्हणजे कॉन्स्टंटली ही वॉज लुकिंग ॲट मी लाईक दिस. So I had the only respite at that time when there was one lady member, she was sitting right next to him. तर मी कुठलाही आन्सर देताना मी लेडी मेंबर कडे बघायचो. शी यूज्ड टू नॉट, शी यूज्ड टू स्माइल, अँड दॅट यूज्ड टू गिव्ह मी कॉन्फिडन्स. आणि हे माहिती होतं की ठीक आहे, सर जरी खराब मार्क देत असतील, मॅडम मे बी शील कन्व्हिन्स हिम की सर ठीक आहे, बच्चा ये दे दो मार्क्स.
तर तसं होतं, like they asked few questions based on Maharashtra, they asked few questions which were based on like as my background is mechanical engineering, तर थोडंफार ते मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं विचारलं होतं. And one person asked about my skills, strengths and weaknesses. The lady member asked me about women empowerment, and that was also, she also asked very interesting questions. असं कॉन्ट्रोवर्शियल मला त्यांनी एक प्रश्न विचारला होता, ते बस्सी सरांनी खूप जास्त त्याला हे केलं होतं. They were asking on the crime rate in Delhi. Okay, so I had few profound thoughts related to that. And second interview मध्ये the board members were, they were very good. There was one lady member, she was very furious with me. I don't know why, because I was going from IPS to IS and maybe she didn't like it. She was very furious and she was asking, like in 4 minutes she asked me 8 questions. So I was in IPS. त्यांनी पहिला क्वेश्चन विचारला, why are you leaving IPS? So I was giving answer. Then second त्यांनी विचारलं, why we hate police? मी म्हणलं मी आन्सर देतो त्यांना. Then what is the solution on it? त्यांनी विचारलं. चौथा attempt, let's say if you are in a police station and let's say insurgents are attacking you, what will you do it? मी त्यांना सांगत होतो, ठीक आहे, one of the police member is attacked, one of the police member has got bullet, what will you do? मला त्यांनी आन्सरच नाही दिले. So they check your patience level also. Okay. Then other lady member was, she was asking me on Vipassana or something only, and she was again, त्यांनी तेच विचारलं, why do you think that that is important in your life? Why do you think that that is important in your life as an administrator? तर ते मला त्यांनी प्रश्न विचारला होता, basically because it is important in your life to be calm in that situation. Okay, so I mean second attempt, second thing, I don't consider IPS as a failure. You never consider whatever you have achieved as a failure. It was just one part in the journey. Because if जर माझ्याकडे तो जॉब नसता तर माझ्यामध्ये तेवढा कॉन्फिडन्स राहिला नसता. Because I was an IPS officer, that boosted my confidence. की मी हे एकदा केलं तर परत एकदा करू शकतो. सो तुमच्यामध्ये असं राहायला पाहिजे की तुम्ही आयुष्यामध्ये थोडंफार काही अचीव केलं तर त्याच्यावर तुम्ही बिल्टअप करायला पाहिजे. एक माळा बांधला तर आणखीन एक माळा बांधू शकतो वर. So like again, something from success stories or failure stories आपण शिकतो, शिकत नाही असं नाही, दुसऱ्याच्या एक्सपिरियन्स किंवा दुसऱ्याच्या फेल्युअर किंवा सक्सेस मधून शिकतो असं हे नाही. बट अगेन यू हॅव टू थिंक हाऊ यू कॅन अप्लाय दॅट टू युअर ओन लाईफ. कारण everybody has their own life, everybody has their own story. Okay, you need to think that. So but definitely I don't consider it as a failure. Yes. So being an IAS officer, you are closely related with government. What do you think a government or nation is expecting from farmer management students, or where it has contributed to government? Yes, very good question. So, like even my personally, I'll tell you, government, because if you know, 17% of our GDP comes from agriculture, but at the same time, around 55% to 60% of our workforce is there in agriculture. Okay, so what we expect from business management is at least you people can develop some kind of program which can train those people. We call it agri business, but are we doing that business? Who is doing that business? Let's say there is a farmer group which is there in the remote part of India. They should be able to form a group and they should be able to produce something which is value addition. But who is earning money out of it? Those intermediaries. Ami Malda Made, Malda Am is very, very famous. Malda is one of the district in West Bengal. तिथला एवढा आंबा फेमस आहे, तिथे 10 रुपये किलो मध्ये विकतात तो आंबा. ते दिल्लीमध्ये आणून ते आंबा तो 100 रुपये किलोने विकला जातो. So why the farmer is not earning at 90 rupees? Here there is a loss of two people, the farmer who is a producer and the consumer. Because the farmer ने विकला असता तर maximum 50 रुपयाला विकला असता, because he is getting the profit of 40-45 rupees. And consumer, that consumer also would have gained for 50 rupees. So I think if you people focus on adding skills to the farmers and you yourself become entrepreneur and you start business in every part, because that will generate employment. And we are everywhere, we are just finding unemployed youth. आजकाल चपराशाच्या नोकरीसाठी सुद्धा 10 लाख फॉर्म येतात. So unless we create such kind of economy, then it will be very difficult for our country to sustain, because population is growing and we don't have anything to offer to the world.
I think you have a good question, but you need this is a food for thought. You should think about it. So I'll take 2 more questions and then we'll stop. Yeah, please. Hi sir, Mayur. How you can handle the pressure situation and what is your approach in the particular situation? प्रेशर सिच्युएशन आता बघा आमच्याकडे एक मोर्चा आला होता. काही लोक आले होते की त्यांची अशी डिमांड होती की आमचं एवढं एवढं वेतन आहे आणि तुम्ही वेतन वाढवा. ते आले तर होते, आता काय करणार, म्हणजे तुम्ही पण विद्यार्थी लोक मोर्चा घेऊन जात असणार, शिक्षक लोक की नाही आम्हाला कॉमन बंक पाहिजे, आम्हाला सुट्टीवर जायचंय. व्हॉट वी डू, वी जस्ट लिसन. मग आम्ही म्हणतो की बघू, मग आम्हाला पण कधी कधी तसंच म्हणावं लागतं बघू. पण प्रेशर सिच्युएशन असं लॉ अँड ऑर्डर इज व्हेरी प्रेसिंग. म्हणजे जर कुठली गोष्ट सगळ्यात जास्त आमच्यासाठी टेन्शन असेल तर लॉ अँड ऑर्डर. तर लॉ अँड ऑर्डर मध्ये यू हॅव टू यूज समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स. तर लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन झाली होती 1-2 वेळेस. तर आम्ही फक्त काय केलं की वी कॉल्ड बोथ द कम्युनिटीज. त्यांच्यामधल्या लीडर्सला आम्ही बोलवलं, त्यांना बसवलं, त्यांना आम्ही सांगितलं की बघा याच्यामध्ये तुमची पण नुकसान आहे, तुमची पण नुकसान आहे, आम्ही तर केस करू. तर ते एक आहे. आणि इन युअर पर्सनल लाईफ यू फेस लॉट ऑफ प्रेशर सिच्युएशन. Only one thing you can do, you should not react. You should not react in a good way or bad way. You take your time, you think about it, how like जे पण तुम्ही रिएक्शन करणार त्याचा इम्पॅक्ट काय होईल तुमच्यावर आणि इतरांवर. So please think about taking that decision. So that is very very important in your personal life as well as your professional life. Okay. I hope I have addressed your question. Please. You should sit down. So my question is that what was the strong reason for achieving the IS? What was the Strong reason huh to achieve the IS? to become an IAS officer for me? See, there are like so many things, but I think coming from a rural background, you see a lot of things. तुम्ही भरपूर काही गोष्टी बघितलेल्या असतात which are maybe not up to your expectation. तेव्हा तुम्हाला वाटतं की maybe you should be in the system to change such things. And honestly, I have got this opportunity. म्हणजे आपल्याला पहिले असं होतं की कलेक्टरला भेटायचं म्हणजे खूप कठीण काम होतं. आता इफ यू गो ऑन माय सोशल मीडिया ऑल्सो, आम्ही डोर टू डोर जातो. वी इन्स्टिल दॅट कॉन्फिडन्स इन पीपल की वी आर विथ यू. आता मी एक ट्रायबल आदिवासी पाड्याला व्हिजिट केली होती. अगेन दॅट इज वन मोमेंट फॉर हॅपीनेस फॉर मी. त्या आदिवासी पाड्यामध्ये रोड नाहीये, खूप म्हणजे असं रिमोटली सिच्युएटेड आहे, त्यांच्याकडे रोड नाहीये. बट आम्ही त्यांना प्यायला पाणी नव्हतं, तर आम्ही त्यांच्या घरापर्यंत पाईपलाईन घेऊन गेलो. मागच्या एका वर्षामध्ये आय वॉज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अँड दॅट ब्लॉक इज अंडर मी नाउ. आम्ही त्यांच्या घरापर्यंत त्यांना एकदम चांगल्या प्रकारचं पाणी, बिकॉज बेंगॉलमध्ये थोडं आयरनचं प्रमाण जास्त आहे विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ स्पेशली फिमेल्स. तर आम्ही त्यांच्या घरापर्यंत एकदम क्लीन वॉटर घेऊन गेलो, टॅप वॉटर घेऊन गेलो. डेफिनेटली यू आर वर्किंग फॉर द पीपल. दॅट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन आय हॅड. आणि मला हे चांगलं वाटलं की आय गॉट दिस अपॉर्च्युनिटी टू वर्क फॉर द पीपल. ड्युरिंग द्वारे सरकार ऑल्सो वी वर डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट विथ द पीपल. आणि बाकी पण भरपूर अशा गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये आम्ही करतो. बट अल्टिमेटली लोक गव्हर्नमेंटला नाव ठेवतात बिकॉज दिस इज हाऊ इट शुड वर्क. जेव्हा आम्ही एक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो, इट इज नॅचरल फॉर सिटीजन्स टू एक्सपेक्ट फॉर समथिंग एल्स. तुम्ही पुण्यामध्ये राहता, तुम्ही म्हणता की मेट्रो लावली, तर तुम्ही म्हणता की मेट्रो लावली तर मग मेट्रो फास्ट व्हायला पाहिजे, मग मेट्रोचं स्टेशन तिथपर्यंत मेट्रो इथेपर्यंत एक्सटेंड व्हायला. दिस इज अ नॅचरल वर्क अँड दॅट्स वाय वी एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम गव्हर्नमेंट. बट ऍट द सेम टाइम गव्हर्नमेंट कॅनॉट डिलिव्हर इट एव्हरीथिंग इन जस्ट शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम. ओके, तर ते आहे. बट डेफिनेटली गव्हर्नमेंट वर्क्स. कारण मला खूप जास्त अमेझिंग वाटलं होतं तेव्हा की maybe that's why government exists, because it is not possible for any private person to do that, because Ambani would not do it for charity. Only government can do it. So that's why I am happy that I am part of government. Definitely if any of you if again that's a good thing, but as I said, मी जसं तुम्हाला सांगितलं, you should become entrepreneur. व्हॉटेवर. असं लोकांना असं वाटतं की नाही आम्ही IAS झालो किंवा आम्ही मिलिटरीमध्ये भरती केलो तरच आम्ही देशाची सेवा करतोय. बिलकुल नाही. तुम्ही 10 लोकांना जर एम्प्लॉयमेंट दिली आणि 10 लोकांचे परिवार तुम्ही चालवताय,
So that is also the biggest service to the nation. So try to contribute in your own way to the country. So all the best to all of you. My good wishes are with you. And with the Lotus School in the coming year, I just hope की Lotus School चं जे तुमचं स्टुडंट बेस आहे वाढायला आणि वाढायलाच पाहिजे. You should open more and more streams आणि try to impart like मी शिकवतो पण तर म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचं नातं जे असतं खूपच जास्त प्युअर नातं असतं. दर इज अगेन काय माहित म्हणजे शिक्षक आणि असं असतं की काही रक्ताचं नातं नसतं परंतु खूप वाईट वाटतं एखादा विद्यार्थी जेव्हा वाईट गोष्ट करतो किंवा एखाद्या विषयामध्ये त्यांना फेल करताना पण इतकं वाईट वाटत असेल. So you are doing the most noble job in this world, teacher job. So I wish all the best to all of you also, and I wish all the best to Lotus School and the students and all the community which you have. So that is all from me. Thank you for inviting me here. Thank you for giving this wonderful opportunity to be among students, which I always like. Okay, so thank you all of you. Thank you so much, sir, for such a thought-provoking and session and enlightening us with your views. Now, I would request Ms. Dhanashree Patil to come up on stage and give a vote of thanks for the day. Thank you. A very good afternoon to one and all present here. Firstly, I would like to thank Aditi for giving me this opportunity. So on behalf of Lotus Business School, I would like to express my sincere vote of thanks to our today's chief guest, Mr. Yogesh Patil sir, to spare his time for us from his busiest schedule and grace this session. Today, we feel very grateful and very lucky to hear your thoughts. Sir told us about consistency is the only thing which can beat anything. For achieving your goals, you have to be out of your comfort. You always have to be limitless and believe in yourself. Don't take success in brain and be hungry for the success and never give up. And at last, your purpose should be happiness. He also introduced us to many opportunities and always try being a good citizen. So lastly, but not the least, I would also thank the audience who sincerely contributed to make this session a great success. Thank you, sir, and thank you all. At last, I would request all the dignitaries and my friends, batchmates, to come on the staircase for group photo. Thank you.